सुप्रभात पिला माने ई सुविद्या कार्यक्रम को तुम मानक स्वागत। पिला माने आमे षष्ठ श्रेणी इतिहास बहिर प्रथम अध्याय इतिहास विषय रे जानिमा एई पाठटी पढ़ुचे। मु तुमको पूर्व क्लास रे इतिहास कहले कौन बुझा जाए, इतिहास पठनर कौन उपादेयता रही ए सब संपर्क रे धारणा देइथिली। वर्तमान आज आमे पढ़िबा इतिहासर आधार गुड़िक कौन, केउं सबु माध्यम रे बा केउं सबु आधार रे आमे इतिहास संपर्क रे धारणा पाई थाउ। ए सबु गुड़िक होउची इतिहासर आधार। इतिहास एक काल्पनिक कहानी नुहे पिला माने। आमे जेतेबेले इतिहास कहले कौन बुझा जाए, इतिहासर संज्ञा लिखिथिले सेतेबेले आमे लिखिथिले जे इतिहास वास्तव घटनावली उपरे पर्यवेसित। तेणु यह एक काल्पनिक कहानी नुहे, यह प्रमाण करा जाई पारुथिबा तथ्य उपरे आधारित। अनेक गुड़िए प्राचीन आधाररू आमे इतिहास संपर्क रे जानी पारि थाउ। एही आधार गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त करा जायछि। गोटिए होउछि प्रत्नतात्विक आधार एवं अन्यटी होउछि साहित्यिक आधार। ताले आधार गुड़ी को दुई भाग रे विभक्त। प्रत्नतात्विक आधार एवं साहित्यिक आधार। प्रत्नतात्विक आधार भारतर विभिन्न स्थान रे माटी तले और माटी उपरे प्राचीन जुगर बहुविध ऐतिहासिक वस्तु और अवशेष रहिछि। सेगुड़िक प्राचीन कालर विभिन्न कार्यकलाप और घटनावली उपरे आलोकपात कराई थाए। एही प्रत्नतात्विक आधार गुड़िकु चारि भागरे विभक्त करा जाई पारे। सेगुड़िक हेउछि खोदित लेखा बा लिपि, द्वितीय रे कीर्ति और कलाकृति, कीर्ति और कलाकृति। सेहीपरि भाव में तृतीय रे होउची भौतिक अवशेष एवं चतुर्थ रे मुद्रा। ताहले प्रत्नतात्विक आधार रे आमर चारोटी उपादान रहिला, खोदित लेखा बा लिपि, कीर्ति और कलाकृति, भौतिक अवशेष एवं मुद्रा। यही चारोटी उपादान द्वारा आमे इतिहास संपर्क रे विशेष किछि धारणा पाई थाउ। प्रथमे जानिमा खोदित लेखा बा लिपि। खोदित माने खोली करी जो लेखा जाई थाए ताको खोदित लेखा कहा जाए। से भली लिपि खोदित पत्थर उपरे हो, काठ उपरे हो, तुमर जो लिपि बा लेखा लेखा जाई थाए खोलिकी ताको कहती खोदित लेखा बा लिपि। अतीतर विभिन्न घटना, कार्यकलाप, शासन प्रणाली, सामाजिक प्रथा और परंपरा, चलनी इत्यादि माटीर टाइल और पट्टा, टाइल और इटा, तंबा पत्र, तंबा पात्र बा तंबा फलक, पशु चमड़ा, लुगा, स्तंभ, मंदिरर कांथ, पत्थर, गछर पत्र और छाल तथा तालपत्र रे लेखा जाउथिला। पिला माने तुमे एबे भी देखिथिबो घरे जो मानकर जातक अछि, जातक सबु तालपत्र रे लेखा जाई थाए। एथरे जो सबु लेखनी रे जो तालपत्र ऊपर लेखा जाई थाए आमे स्पष्ट भाबे पढ़ी पारी न थाउ। ए तालपत्र उपरे ए लेखा गुड़िक खोदित हेला भली लेखा जाई थाए। सेगुड़िक आज मध्य देखिबाकू मिले। आम ओडिशार भुवनेश्वर निकटवर्ती धौली
ପାହାଡ଼ ଓ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ ପଥର ଉପରେ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାହେଲେ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଛି? ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଧଉଳି ପାହାଡ଼ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମର ଜଉଗଡ଼ଠାରେ 2200 ବର୍ଷ ତଳର ଲେଖା ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। এই ଲେଖାଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପଥରରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଏହା ଛଡ଼ା ଇରାନ, ଇରାକ, ମିଶର, ଗ୍ରୀସ ତଥା ଆମ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅତୀତର ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ପର୍କିତ ଲେଖାମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା କୀର୍ତ୍ତି ଓ କଳାକୃତି, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାଦାନ। ଆମ ଦେଶର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ଦୁର୍ଗ, ସ୍ତୂପ, ମନ୍ଦିର, ରାଜପ୍ରାସାଦ, ମଠ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଖାଯାଏ। ସେଗୁଡ଼ିକ ନିର୍ମାଣ ସମୟ ଓ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ସେସବୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନିର୍ମାଣକର୍ତ୍ତା କିଏ ଏବଂ ତାଙ୍କର ନିର୍ମାଣ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଏହା ଛଡ଼ା ଏସବୁରୁ ସେତେବେଳର ସାମାଜିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଧାରଣା ମିଳିଥାଏ। ତୁମେ ଖଣ୍ଡଗିରି ବା ଉଦୟଗିରିରେ ଥିବା ପାହାଡ଼ କେତେବେଳେ ବୁଲିବାକୁ ଯିବ, ସେଠାରେ ବୁଲିବା ବେଳେ ତୁମେ ଅତୀତର ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସେ ଗୁମ୍ଫା ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରର ତୃତୀୟ ଉପାଦାନ ଭୌତିକ ଅବଶେଷ। ପିଲାମାନେ, ଅବଶେଷ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା କିଛି ରହିଯାଇଥାଏ, ବଳକା ଅଂଶକୁ ଅବଶେଷ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ମାନେ ମାଟି ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ମାଟି ପାତ୍ର, ଧାତୁ ପାତ୍ର, ହାତ ହତିଆର, ଅଳଙ୍କାର, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ମୂର୍ତ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ମିଳିଥାଏ। ଏସବୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲେ ଅତୀତର ଘଟଣା ଓ କୀର୍ତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳେ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରର ଚତୁର୍ଥ ଉପାଦାନ, ଯାହାକି ହେଉଛି ମୁଦ୍ରା। ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ପ୍ରାଚୀନ ମୁଦ୍ରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହା କେବେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ହୋଇଥିଲା, ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୀତି, ବେପାର, ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟର ବିସ୍ତୃତି କିପରି ଥିଲା, ତତ୍ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଧାରଣା ଏହି ମୁଦ୍ରା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଅତୀତର ମୁଦ୍ରା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଚିତ୍ର ଆଣିଛି, ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କୁଷାଣ। କୁଷାଣ ଗୋଟିଏ ରାଜବଂଶ। ସେମାନଙ୍କର ଶାସନ କାଳରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିଲା, ହେଉଛି କୁଷାଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା, ଯାହାର ଚିତ୍ର ତୁମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛ। ହେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେଭଳି ଇଏ ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଓ ଗ୍ରୀକ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ମୁଦ୍ରା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଅତୀତର ମୁଦ୍ରା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ସେ ସମୟର ଶାସକ, ତାଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ସମୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅର୍ଥନୀତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ, ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହାପରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆମର ଇତିହାସ ଆଧାରର ଦ୍ୱିତୀୟ ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାର ସରିଗଲା। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଆଧାରରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଖୋଦିତ ଲେଖା ବା ଲିପି, କୀର୍ତ୍ତି କଳାକୃତି, ଭୌତିକ ଅବଶେଷ ଆଉ ମୁଦ୍ରା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ସମ୍ପର୍କରେ। ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଅତୀତରେ ଲେଖାଯାଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରଚନାବଳୀ, ଘଟଣା, ପୁରାତନ ସାହିତ୍ୟ ଆମକୁ ଅତୀତ ସମ୍ପର୍କରେ ସବିଶେଷ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟିକ ଆଧାର ଗୁଡ଼ିକୁ ତିନି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ, ତୃତୀୟରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ
ବିବରଣୀ। ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥାଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ କଥା ଉପରେ ଆଧାରିତ। ବେଦ, ଉପନିଷେଦ, ପୁରାଣ, ମହାଭାରତ, ରାମାୟଣ ଇତ୍ୟାଦି ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏହିସବୁ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏଗୁଡ଼ିକରୁ ଅତୀତର ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଜାଣିବା ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ କ'ଣ? ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସାହିତ୍ୟକୁ ବାଦ ଦେଲା ପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସାହିତ୍ୟ ବା ରଚନା କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ କୁହାଯାଏ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ। ଏହିଭଳି ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ସୂତ୍ର ଓ ସ୍ତୁତି, ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ଲିଖିତ ବ୍ୟାକରଣ, କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, କାଳିଦାସଙ୍କ ରଚନାବଳୀ, ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଇତ୍ୟାଦି ସେହି ସମୟର ସମାଜ, ରାଜନୀତି, ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଚଳଣି ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଧାରଣା ଦେଇଥାଏ। ହେଲେ ଐହିକ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛିଟା ଲେଖିନେବା। ପାଣିନି ଓ ପତଞ୍ଜଳି, ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ, ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବ୍ୟାକରଣ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ କୌଟିଲ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାବଳୀ ରହିଛି, ତୁମେ ଜାଣିବ। ବାଣଭଟ୍ଟ ଲେଖିଛନ୍ତି ହର୍ଷଚରିତ। ଏହି ହର୍ଷଚରିତରେ ସେ ରାଜା ବର୍ଦ୍ଧନ ବଂଶର ରାଜା ହର୍ଷଙ୍କ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏସବୁ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସେହି ସମୟର ସାମାଜିକ ଚଳଣି, ରୀତିନୀତି, ପରମ୍ପରା, ରାଜାମାନଙ୍କର ଶାସନ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିଥାଉ। ତାପରେ ହେଉଛି ତୃତୀୟରେ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ଯେଉଁମାନେ କି ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସି ଭାରତ ଶାସନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ବିବରଣୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ରାଜା ଶାସନ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶାସନ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଜାମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମନୋଭାବ, ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମ ପରମ୍ପରା, ଆରି ଉପରେ ଯାହା ସେ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ। ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ଅତୀତରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ସେ ସମୟର ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥା, ରାଜ୍ୟ ଶାସନ, ଅର୍ଥନୀତି ଆଦି ବିଷୟରେ ଅନେକ କଥା ସେମାନଙ୍କର ଭ୍ରମଣ କାଳରେ ଭ୍ରମଣ ବିବରଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅନେକ କଥା ଜାଣିପାରିଥାଉ। ଏହିସବୁ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମେଗାସ୍ତିନ୍ସ, ଫାଇୟାନ୍, ଇଲତୁତ୍ମିଶ, ଇବନ ବତୁତା, ଜୁଆଂଜାଂ, ଆଲବେରୁନି ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଂ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଥିଲେ। ଏ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ନାମ ଟିକେ ପିଲାମାନେ ଲେଖିନେବା। ମେଗାସ୍ତିନ୍ସ, ଫାସିୟାଂ, ଜୁଆଂଜାଂ, ଆଲବେରୁନି, ଆଉ ଇବନ ବତୁତା। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଚୀନ ପରିବ୍ରାଜକ ଜୁଆଂଜାଂ
ओडिशा भ्रमण रे आसिथिले। पिला माने आज आमे इतिहासर विभिन्न आधार विषय जानिले। प्रत्नतात्विक आधार, साहित्यिक आधार एवं प्रत्नतात्विक आधार रे खोदित लेखा वा लिपि, कीर्ति कलाकृति, भौतिक अवशेष, मुद्रा एवं साहित्यिक आधार रे धर्म संबंधी साहित्य, ऐहिक साहित्य एवं परिव्राजकों विवरणी संपर्क में जानिले। परवर्ती क्लास रे आमे आउ किछि नुआ कथा जानिमा।